بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک اچھے انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ ہونے کے بعد فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہی گناہوں کو مٹانے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر بتایا، فرمایا لوگوں، جو شخص اس لفظ کو، اس ذکر کو دن میں صرف 100 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس لفظ کی برکت سے چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور وہ جملہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جملہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنا آسان لفظ ہے، اور اس لفظ کو جو 100 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے کندھوں سے گناہوں کے بوجھ کو مٹا دیں گے، ہٹا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں۔ اس لفظ کے پڑھنے سے صغیرہ تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا آسان لفظ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے آپ اس لفظ کو 100 بار پڑھ لیں، اس کے بدلے آپ کے نامہ اعمال سے چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، اللہ پاک اس لفظ کی برکت سے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تو وہ لفظ تھا جس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ معاف کروانے کے لیے کیا کیا جائے؟ بڑے گناہ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان کو معلوم ہے کہ کون سے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ان گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنے کے لیے بڑا آسان سا عمل ہے کہ بس ایک بار انسان زبان سے کہہ دے، اے اللہ مجھ سے فلاں فلاں گناہ ہوئے، اے رب میں شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ بس اتنا بولنے پر میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بڑے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے بس انسان ایک بار کہہ دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اس بول پر اللہ تعالیٰ اس کے سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 2 طریقے، پہلا چلتے پھرتے پڑھتے رہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اس سے آپ کے صغیرہ گناہ چاہے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آپ صرف زبان سے کہہ دیں، اللہ مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس پر سالوں کے گناہ اللہ پاک آپ کے معاف فرما دیں گے۔ تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ کتنا آسان عمل ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ پتہ نہیں کون سی سانس میرے بھائیوں اور بہنوں آخری سانس ہو، تو اپنے کندھوں سے اپنے گناہوں کا بوجھ اتارتے رہیں۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی اس کے اوپر ندامت نہیں کرتے، کبھی توبہ نہیں کرتے۔ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے، تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، تاکہ آخرت کی سزا سے بچ سکوں، کیونکہ آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا، مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنم میں جو جہنمی ہوگا اس کے پاؤں میں جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن میں آگ نہیں ہوگی، صرف اس کے پاؤں میں جوتے اس کو آگ کے پہنا جائیں گے، لیکن اس کی حدت گرمی اور شدت اتنی ہوگی، یغلی منہ دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں میں
बहना शुरू हो जाएगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है, और जो अजाब सख्त है अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, उस बड़े अजाब का जिक्र किया है जो जहन्नमियों को दिया जाएगा। फरमाया उस अजाब की कैफियत ये होगा, बंदा न जिएगा न मरेगा। जिएगा इसलिए नहीं क्योंकि आगे और पीछे दाएं और बाएं आग ही आग होगी, उस हाल में जीना जीना तो नहीं होता। और मरेगा इसलिए नहीं कि मौत को मौत आ जाएगी। तो वो कितना सख्त अजाब होगा कि हल्के तरीन अजाब की कैफियत ये है कि पाँव में आग का जूता और दिमाग पिघल कर नाक और कान के जरिए से बाहर आ रहा होगा। तो उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर हद जारी कर दी जाए। और उसने कहा कि मेरे पेट में जो बच्चा है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा जब बच्चा पैदा हो जाए जाओ तुम फिर आ जाना। वो चली गई। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो गोद में उठाए फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा है जो मैंने गुनाह किया था, बदकारी की थी, आज ये उसकी निशानी है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे ले जाओ और इसे दूध पिलाओ, और जब ये कुछ खाने पीने लग जाएगा तो फिर आना। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा हाजिर हुई और उसने उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया हुआ था और अर्ज की, या रसूल अल्लाह देख लीजिए अब ये रोटी खाने लग पड़ा है। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ले जाओ और जाकर इसको संसार कर दो। उसकी ये हद बनती थी, उसको संसार किया और उसने खुद ये सज़ा अपने लिए मुंतखब की थी। तो ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये वो लोग थे कि जिनसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाता तो वो जल्द तौबा करते थे, उसकी बड़ी से बड़ी हद भी और सज़ा भी होती तो वो भी काटने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, आज मैं और आप देखें कि हमारी ज़िंदगी में जो गुनाह है और हम सच्ची तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं होती, तो फिर हम सोच लें कि हम कहाँ खड़े हैं। तो देखें, अल्लाह दिलों के भेद जानता है। सच्ची तौबा ये है कि जो किए पर नदामत हो और आइंदा ना करने पर अज़्म मुसम्मम हो, पक्का इरादा हो कि ये गुनाह ज़िंदगी में दोबारा नहीं करूँगा। यह अलग बात है कि फिर दोबारा उसे सरजद हो जाए, लेकिन जब वो तौबा कर रहा हो तो उस वक़्त उसका पुख्ता अज़म हो और उसके दिल के किसी गोशे में ना हो कि मैं तौबा कर लेता हूँ, फिर हो गया तो फिर कर लूँगा। पक्का अज़म हो कि दोबारा ये गुनाह नहीं करूँगा। और अगर ज़ुबान से तौबा कर रहा हो और दिल में हो कि ये ठीक है, ये तो सुबह भी मैंने लाजमी गुनाह करना है, तो अल्लाह पाक फिर ऐसी बात मजाक करने वाली बात है। और अल्लाह ताला से मजाक जो करता है वो फिर कहाँ खड़ा है, वो खुद सोच ले। क्या किसी ने कहा था तौबा की, फिर तौबा करके तोड़ दी, मेरी इस तौबा की तौबा भी करती रही। तो ऐसी तौबा नहीं है कि जो रस्मन किसी मजलिस में चले गए, किसी इज्तिमा में चले गए तो सब लोगों ने तौबा की तो वो भी तौबा करता रहा, लेकिन उसका अज़्म मुसम्मम पुख्ता इरादा नहीं था गुनाहों के छोड़ने का, तो वो ये तौबा नहीं है, ये मजाक है। इसलिए अल्लाह के हजूर सच्ची तौबा ये है कि गुनाहों से नदामत पैदा हो जाए और सच्चे दिल से इरादा कर लिया जाए, पुख्ता अज़म किया जाए कि दोबारा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। कहा कब्र में जाने से पहले हम अपने कंधों से अपने गुनाहों का बोझ उतार दें, इसलिए हर वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। आइए मेरे दोस्तों, मैं और आप सब नियत करके अपने गुनाहों को माफ़ करके अल्लाह से सच्चे दिल से कहते हैं, अल्लाह जो गुनाह हमने किए हम शर्मिंदा हैं, तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा और आइंदा हम ये गुनाह नहीं करेंगे। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आमीन। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब के तमाम उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।